જય સીતારામ, જય માતાજી। સ્વાગત છે તમારું મારી આજની રેસીપી વિડીયોમાં। તો આજ તો આપણે બનાવવાના છીએ સાત દાળનો ખીચડો। આ ખીચડો છે ને આપણે સ્પેશિયલ ઉત્તરાયણ માટે બનાવી રહ્યા છીએ। તો તમે મારી રેસીપી વિડીયો પર નવા આવ્યા હોય તો મારી યુટ્યુબ ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબર ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબર કરી દેજો। તે માટે આપણે સાત ધાન લઈ લઈશું। તે માટે મેં એક પાટકો લીધો છે, તેમાં આપણે એક વાટકી જેટલા નાની મગ નાખીશું, एक वाटकी जेटली बाजरी नाखीशुं, एक वाटकी जेटली मोळेली तुवेरनी दाळ नाखीशुं, एक वाटकी जेटली आपणे जुवार लई लईशुं अने जुवार पण कहेवाय अने जार पण कही शकाय। हवे आपणे एक वाटकी जेटली चणानी दाळ लई लईशुं, एक वाटकी जेटला आपणे घऊना फाड़ा लई लईशुं। हवे आपणे एक मोटी वाटकी चोखा लई लईशुं। आपणे चोखानुं प्रमाण हमेशा कठोळ करता वधारे राखवानुं। बधाने हवे सारी रीते मिक्स कर लेशुं। बधा धानने सारी रीते आपणे बरोबर मिक्स करशुं कि बधा धान छे ते आपणा सारी रीते मिक्स थई जाय। ते माटे तो आपणा धान मिक्स थई जता तेमां आपणे पाणी वेडीशुं। आपणे आने छे ने बधा धानने 3-4 पाणीए सारी रीते धोई लेवाना छे। आपणे बरोबर धोशुं कि तेमां वधारानो कचरो होय ते बधो નીકળી जाय ते माटे। तो जो आपणा धान धोईने तैयार थई जशे। हवे तेमां आपणे बीजुं पाणी एड करीशुं। पाणी एड करीने आपणे 3 कलाक सुधी थवा देशुं। एक बाजू मूकी देशुं पलळवा माटे। जो आपणा धान सरस पलळीने तैयार थई जता ने आपणे 3 कलाक पण थई जता। आपणे आवी धान सरस पलाળી देशुं मोळथी तो आपणा जे धान छे ते बफावामां जल्दी बफाई जाय ते माटे। तो हवे आपणे पाणी काढी लेशुं सारी रीते धोईने। ते माटे आपणे कुकर लई लईशुं। हवे आपणे धान जे धोયેલા હતા સરસ 2-3 પાણીએ તે બધા કુકરની અંદર એડ કરી દઈશું। તેમાં આપણે થોડું મીઠું એડ કરીશું। હવે તેમાં 2 લોટા જેટલું પાણી એડ કરીશું। હવે આપણે એક વાટકી જેટલા કાચા સિંગદાણા એડ કરીશું। બધાને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। આપણે સિંગદાણા કઠોળની અંદર પાપતી વખત નાખી દેવાના છે કે આપણા સિંગદાણા છે તે બફાઈ જાય તે માટે। હવે આપણે કુકરનું ઢક્કન ઢાંકીને મીડિયમ ગેસ ઉપર 4 સીટી થવા દેશું। તેટલી ઘડા આપણે હવે જે પેલા લેવાના છે દાણા લીલા તે લઈ લેશું। એક વાટકી જેટલા લીલા ચણા લઈ લેશું ફોલેલા, एक वाटकी जेटला लीला वटाणा लई लेशुं, एक वाटकी जेटला आपणे लीलवा पापड़ी आवे देशी लीलवा पापड़ी ते लई लेशुं फोलीने तैयार करी। एक वाटकी जेटला आपणे तुवेरना दाणा लई लेशुं। तेमां पण आपणे थोडुं मीठुं एड करीशुं। मीठुं आपणे वधारे नहीं मापनुं एड करवानुं छे। मापनुं करवाथी आपणा जे शाकभाजी छे ते सारी रीते बफाई जाय ते माटे। थोडो आपणे सोडा नाखवानो छे। सोडा एड करवाथी छे ने आपणो शाकभाजी आपणा जे दाणा छे तेनो कलर जातो नथी, एवो ने एवो कलर रहे छे ते माटे बधाने सारी रीते मिक्स कर लेशुं। पाणी आपणे वधारे वेडवानुं नथी, आपणा दाणा छे तेना बरोबर वेडवानुं कि आपणा दाणा बफाई जाय ते माटे। तेने आपणे ढक्कन ढांकीने 10 मिनिट सुधी मीडियम गैस पर थवा देशुं। त्यार सुधी आपणे एक पीस तैयार कर लेशुं। ते माटे मैं 3 तीखा मरचा आवे लविंगिया ते लई लीधा छे। एक हळदरनो टुकड़ो लीधो छे, तेने कटिंग करीने आपणे जगनी अंदर एड कर देशुं। बे टुकड़ा आदुना लीधा छे। 10 जेटली लसणनी कळीओ फोलीने तैयार करीने लई लीधी छे। तेने आपणे पीस बनाई लेशुं। तो आ बाजू अपनी 10 मिनिट थई जती ने आपणा दाणा पण सरस बफाईने तैयार थई जशे के नहीं ते जोई लीए। तो जो आपणे आंगळीनी मददथी दबाईए तेवा आपणा दाणा बफाईने तैयार थई जशे। आ बाजू आपणी 4 सीटी थई जती अने आपणे ढक्कन खोलीने जोई लीए कि आपणा जे कठोळ छे ते बफाई जशे के नहीं। 7 धान हता ते बफाईने तैयार थई जशे के नहीं। तेने एक दाना हलाई लेशुं।
તો જો આપણા 7 ધાન સરસ બફાઈને તૈયાર થઈ જશે. આ ધાન બાફતી વખતે તમારે વચ્ચે વચ્ચે જોતું રહેવાનું કે આપણા ધાન બફાયા કાચા તો નથી રહેતા ને તે માટે આપણે વઘાર કરી લઈશું. તે માટે મેં કઢાઈ લઈ લીધી છે. કઢાઈમાં આપણે 3 મોટા ચમચા તેલ એડ કરીશું અને આપણે ઘીનું અને તેલમાં વઘાર કરવાનો છે. તે માટે આપણે 2 ચમચી ઘી એડ કરીશું. હવે તેમાં આપણે ઘી એડ કરીશું. તો આપણું ઘી અને તેલ ગરમ થઈ જશે. તેમાં આપણે થોડી રાઈ એડ કરીશું, અડધી ચમચી જેટલી. રાઈને આપણે સારી રીતે ફૂટવા દઈશું. રાઈ ફૂટીને તેમાં આપણે સૂકા મસાલા 2 સૂકા મરચાં લાલ, 5 જેટલા લવિંગ, 5 જેટલા કાળા મરી, 3 તમાલપત્ર અને 1 તજનો ટુકડો, બધા મસાલાને આપણે એડ કરી દઈશું. થોડું આપણે જીરું એડ કરીશું, અડધી ચમચી જેટલું. અડધી ચમચી જેટલો અજમો એડ કરીશું. અજમો એડ કરવાથી આપણા ખીચડાનો ટેસ્ટ બહુ મસ્ત આવે છે. હવે જે આપણે ઝીણા બટાકા કટિંગ કરેલા હતા તે બધા અંદર એડ કરી દઈશું. હવે આપણે ગાજર એડ કરીશું, ઝીણા કટિંગ કરેલા. હવે આપણે જે પીસ બનાવી હતી આદુ, મરચાં, લસણની, હળદરની, તે બધી અંદર એડ કરી દઈશું. તેને બધાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. પીસને આપણે ઢક્કન ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ સુધી મીડિયમ ગેસ પર થવા દઈશું. તો આપણી 2 થી 3 મિનિટ થઈ જતી ને આપણે વચ્ચે આવી રીતે હલાતા રહેવાનું છે. હવે તેમાં આપણે કાજુ હતા કટિંગ કરેલા તે બધા અંદર એડ કરી દઈશું. હવે આપણે ટામેટા એડ કરી દઈશું, 2 કટિંગ કરેલા ઝીણા. તેની ઉપર આપણે થોડું મીઠું એડ કરીશું. મીઠું આપણે એડ કરવાથી આપણા ટામેટા છે તે જલ્દી ચડી જાય, તે માટે કાચાશ ના રહે તેની અંદર, તે માટે મીઠું આપણે થોડુંક જ એડ કરવાનું છે. કે આપણે જે દાણા બાફતી વખત અને ખીચડો બાફતી વખત બંનેમાં એડ કર્યું છે, એટલે આપણે મીઠાનું માપ થોડું ઓછું કરવાનું છે, હાલમાં ઓછું રાખવાનું. તેને પણ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ફરીથી આપણે ઢક્કન ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ સુધી થવા દઈશું મીડિયમ ગેસ પર, કે આપણે ટામેટા છે તે ચડી જાય તે માટે શાકભાજીને બધું. તો આપણે 2 થી 3 મિનિટ થઈ જતી ને આપણે ઢક્કન ખોલીને એકદમ હલાવી લઈશું. અડધી ચમચી જેટલી આપણે હળદર આપણે વધારે એડ કરવાની નથી, કે આપણે લીલી હળદર એડ કરી તે માટે. હવે તેમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું તીખું મરચું એડ કરીશું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર, અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો. બધાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે જે લીલું લસણ હતું કટિંગ કરેલું તે બધું અંદર એડ કરી દઈશું. તેને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે જે દાણા બાફેલા હતા તે બધા અંદર એડ કરી દઈશું. તેને આપણે પાણી સુધી અંદર એડ કરવાના છે. આપણે પાણી ઢોળી દેવાનું નથી, તે પાણી આપણે શાકભાજીની અંદર એડ કરી દેવાનું છે. દાણાને પણ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આપણે બરાબર મિક્સ કરવાનું છે, કે આપણા શાકભાજીની અંદર સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય તે માટે. તો આપણે શાકભાજીમાંથી તેલ છૂટું પડવા માંડ્યું, તેની અંદર હવે જે આપણો ખીચડો તો બાફેલો તે બધો અંદર એડ કરી દઈશું. તેને પણ આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આપણે બરાબર મિક્સ કરશું કે આપણા શાકભાજી છે ને તેમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય તે માટે. તો આપણે ખીચડાને બરાબર મિક્સ કરી જવાનું છે, કે આપણો ખીચડો છે તે સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય તે માટે આપણે આવી રીતે મિક્સ કરવાનું ચાલુ રાખવાનું. આપણે બરાબર મિક્સ કરી જવાનું છે. હવે તેમાં આપણે પાણી એડ કરીશું. પાણી આપણે થોડુંક જ એડ કરવાનું છે, કે તમારે ઢીલો ખીચડો ખાતા હોય તો ઢીલો રાખવાનો, અને છૂટો જોતો હોય તો પાણી થોડું ઓછું એડ કરવાનું છે. તેને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું.
આપણે આવી રીતે હલાવવાનું ચાલુ રાખવાનું કે આપણો ખીચડો છે નીચે દાજે નહીં તે માટે. તો આપણો ખીચડો એકદમ ટેસ્ટી બનીને તૈયાર થઈ જશે. આ ખીચડો છે ને સ્પેશિયલ ઉત્તરાયણ માટે બનાવવામાં આવે છે. તમે ઉત્તરાયણ પર આ ખીચડો બનાવશો તો એકદમ ટેસ્ટી અને એકદમ મસ્ત બને છે. આપણે વચ્ચે વચ્ચે આવી રીતે હલાવવાનું ચાલુ રાખવાનું છે કે આપણો ખીચડો દાજે નહીં તે માટે આપણે એક ચટણીનો વઘાર કરી લઈશું. તે માટે મેં એક વઘાર્યું લઈ લીધું છે. તેની અંદર 2 મોટી ચમચી ઘી લીધું છે. ઘીને આપણે ગરમ થવા દઈશું. ઘીને આપણે બહુ ગરમ થવા દેવાનું નથી, થોડુંક જ ગરમ થવા દઈશું. તેની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલું જીરું એડ કરીશું. અડધી ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરીશું. અડધી ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરીશું. આપણે વઘારને તરત જ આપણે ખીચડા પર વેડી દેવાનું છે કે આપણે વઘાર બળી ના જાય તે માટે આપણે આવી રીતે હલાવીને વઘારને ખીચડાની ઉપર વેડી દઈશું. તમારે વઘારને ઉપરથી પણ વેડી શકો છો અને અંદર પણ વેડવો હોય તો પણ વેડી શકાશે. તેની પર આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તેની ઉપર આપણે લીલા ધાણા એડ કરીશું, કટિંગ કરેલા. તો તમે મારી ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય તો મારી ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબર ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબર કરી દેજો. તમે એકવાર ઘરે આવો ખીચડો બનાવીને જોઈ લેજો તો એકદમ ટેસ્ટી અને એકદમ મસ્ત મળશે. આ ખીચડો છે સ્પેશિયલ ઉત્તરાયણ માટે બનાવવામાં આવે છે. તો જો આપણો ખીચડો એકદમ ટેસ્ટી અને એકદમ મસાલેદાર બનીને તૈયાર થઈ જશે.